Hello, welcome back to our YouTube channel. In this channel, we have to discuss about Gauss law part 2. In previous video, I explained about Gauss law, okay, and applications of Gauss law. Now we are going to discuss about methods how to use Gauss law. Are you able to understand, everybody? Now see here. First of all, before going that, you have to learn some important basics. What is that? See here first. Linear charge density. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఈ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే టేక్ వన్ రాడ్. వాట్ ఇస్ దిస్ రాడ్? సో వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్? L. రాడ్ లెంత్ ఎంత అంట? L. ఓకే. To give some charge to this rod. ఈ రాడ్ కి ఏం చేస్తున్నాం మనం? చార్జ్ ఇస్తున్నాం. ఏం ఇస్తున్నాం? చార్జ్ ఇస్తున్నాం. Is clear? Now I want the definition of linear charge density means lambda is equal, lambda means charge density, charge density, linear charge density. Now this is the definition of charge for unit length. Charge for unit length is known as what? Linear charge density. Is it clear? Now how to write units? Units ఎలా రాస్తామంటే దీని నుంచి charge is measured in what? Coulombs. Yes or no? Okay, coulombs. L is measured in what? Meters. అంటే coulomb meter is the unit of which? Linear charge density. Is it clear? ఒకసారి చూడండి. Charge for unit length. Charge for unit length is called what here? Linear charge density. Is it right? Okay. It can be written as Q is equal to lambda L. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. మీ ఇష్టం అలా రాసుకున్నట్టు రాసుకోండి. Okay? Yeah. This is the original definition of linear charge density. Next, this is the first one. Now take second one. What is that? Surface charge density. What is the second one? Surface charge density. Surface, I will take any sphere type of material. This is a sheet. What is that? Any sheet. Take breadth and length. Okay. To give some charge to this sheet. ఈ షీట్ కి ఏం చేయాలంట? చార్జ్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే హౌ టు డిఫైన్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ? సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా? క్యూ బై ఏరియా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద చార్జ్ ఈజ్ యూనిట్ చార్జ్ ఆన్ ఏ ఏరియా. చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చార్జ్ పర్ unit area is known as what? Surface charge density. It is denoted which letter? ఏ letter తో యూస్ మనం? సిగ్మా. ఏంటది? సిగ్మా. Q by A అంటాం. సో హౌ టు రైట్ యూనిట్స్? దీనిలాగా ఏమైనా యూనిట్స్ రాయొచ్చా? ఎట్లా రాస్తారు? కూలుమ్ అంటే చార్జ్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ కూలుమ్స్ అంటున్నాం. అండ్ ఏరియా లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ అంటే ఏరియాకి ఏంటి? మీటర్ ఇంటూ మీటర్. 2 meter square. This is the unit of the surface charge density. Clear? Okay. Next we are going to next concept, that is the value charge density. Okay. And ఇక్కడ తీసుకుంటా, no problem. And then the third one is the value charge density. Okay. వాల్యూమ్ అంటే దేని కన్సిడర్ చేసుకుంటా అంటే ఒక స్పియర్ కన్సిడర్ చేసినాం. ఏం చేసుకున్నాం? స్పియర్. దిస్ ఇస్ ద చార్జ్. ఏంటంటే చార్జ్ ఇచ్చేసి. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే
rho. నేను ఏమని చేయాలి? What is the symbol of this? Rho. Rho is equal to charge per value. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే charge per value. The charge per unit value is known as what here? Value charge density. Is it clear now? See here. How to write units? Units ఎలా రాస్తావు? నేను ఇట్లా రాస్తా. Charge is measured in coulomb అంటారు. Value is measured in meter into meter into meter. 3 meter meter cube. ఏంటంట? Meter cube. This is the unit of which? Value charge density. So these are the fundamental concept about gas law కి చెప్పాలంటే ఇవన్నీ చెప్పాలి ఫస్ట్. దీన్ని చాలా ఇంకా డెప్త్గా ఉంటుంది ఇది. జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఇది. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఇప్పుడు బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఏంటి? లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ. సెకండ్ ఏంటిది? సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. లాస్ట్ వన్ ఏంటిది? వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఫస్ట్ దానికేమో కూలుంబ్ ఫర్ మీటర్ వచ్చేసింది. సెకండ్ దానికి ఏమి వచ్చింది? కూలుంబ్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. లాస్ట్ వన్ కూలుంబ్ ఫర్ మీటర్ క్యూబ్. ఇస్ క్లియర్? ఓకే, పాజ్ చేసుకుని నోట్స్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ టు అప్లై గాస్ లా. గాస్ లాని ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి? సియర్ మెథడ్స్ టు అప్లై which law? Gauss law. This one is also concept. ఇది వస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ టేక్ వన్ చార్జ్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం? ఒక చార్జ్ తీసుకున్నాం. ఏం చార్జ్? బస్ చార్జా? డిశ్చార్జ్. ఓకే, ఈ చార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఎక్కడైనా నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు పి అనే పాయింట్ పెట్టినా, ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ విచ్ పాయింట్? పాయింట్ పి. ఓకే, ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇదంతా స్పేస్, అంత ఖాళీ ఉంది. ఖాళీ ఉండడానికి ఏం చేస్తాం మనం? ఫిల్అప్ చేయాలి. ఎట్లా ఫిల్అప్ చేస్తాం చూడు. ఇక్కడైతే మనకు ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్లా కొంత కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటారు. ఏంటంటే గాసియన్ సర్ఫేస్. గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటే ఇమాజినరీ సర్ఫేస్, టు ద ఇమాజినరీ సర్ఫేస్ అరౌండ్ ద చార్జ్. ఒక చార్జ్ చుట్టూ నువ్వు ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టయితే దాన్ని ఏమంటారు? కూడా గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద గాసియన్ సర్ఫేస్. This surface must be passing through the point. This is the first condition. ఎక్కడి నుంచి పోయింది? ఈ గాసియన్ సర్ఫేస్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అది ఎక్కడి నుండి పోయింది? ఎవరి దగ్గర నుంచి పోయింది? టు ద పాయింట్. ఓకే, డెఫినెట్గా దిస్ గాసియన్ సర్ఫేస్ మస్ట్ బి పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్. ఆ పాయింట్ నుంచి పోవాలి. సో ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్? స్పెరికల్. ఏంటంట? స్పెరికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్. ఎలా ఉంది? ఇది స్పెరికల్ గా ఉంది కాబట్టి స్పెరికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటే. అన్ని స్పెరికల్ గానే ఉంటాయా? ఉండకపోవచ్చు. ఎట్లుంటే చూడు. ఇంకొకటి టేక్ వన్ షీట్. ఒక షీట్ తీసుకున్నాం. ఆ షీట్ కి చార్జ్ ఇలా ఇచ్చేసినాం. హియర్ టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. ఎనీ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఉందా అనుకున్నాను నేను. అక్కడే ఉంటుందా అంటే అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఏం చేయాలంటే టు కన్స్ట్రక్ట్ ద గాసియన్ సర్ఫేస్ అరౌండ్ ద చార్జ్. ఈ చార్జ్ చుట్టూ గాసియన్ సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడు. మనం చేసే కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉండాలి? పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి పోవాలి. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ కూడా పాయింట్ ఉంటుంది. సార్ ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చేసింది? సిలిండర్ వచ్చింది. ఏం సిలిండర్? గ్యాస్ సిలిండరా? ఇస్ సిలిండర్. ఓకే, సిలిండ్రికల్
cylindrical Gaussian surface. Which surface? Cylindrical Gaussian surface. మరి అన్ని అట్లనే ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ షేప్ కూడా తీసుకో. స్పియర్ తీసుకో, కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకో. దిస్ ఇస్ అ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఈ కండక్టింగ్ స్పియర్ కి ఏం చేయాలంట? గాసియన్ సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అట్ ఎనీ పాయింట్, ఇక్కడ తీసుకో పాయింట్. మనం తీసుకునే గాసియన్ సర్ఫేస్ మస్ట్ బి పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్. పాయింట్ చేంజ్ చేసుకుంటే పోవాలి. అంటే ఇక్కడ వేస్తావా? ఇక్కడ పాయింట్ లేదు, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి తెలుసుకోవాలి. Are you able to understand everybody? So this is the surface, Gaussian surface. Spherical. This is around the spherical Gaussian surface. This is also spherical Gaussian surface. Now this one is the cylindrical Gaussian surface. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కనుక వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పే టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, పాజ్ చేసుకొని నోట్స్ రాసుకొని పాస్ అంటే ఇట్లా వీడియో ఆన్ చేసి చేసుకోవచ్చుగా. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్కడికి వెళ్దామంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు conducting sphere. Sphere conducting sphere, conducting charged sphere. Okay, అంటే this sphere may be in a solid sphere అంటున్నా. solid sphere, it may be in different shape. halo ఉండొచ్చు, ఓకే, మెటాలిక్ ఉండొచ్చు, సాలిడ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఏ ఫామ్ అని ఉండొచ్చు. ఇదే ఫామ్లో ఉండాలని రూల్ ఉందా? లేదుగా. సో ఇది కూడా అట్లనే ఏ ఫామ్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే, see here, first here this is a charge. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం? స్పియర్. విచ్ స్పియర్? సాలిడ్ స్పియర్. ఈ సాలిడ్ స్పియర్ కి R is the radius. What is R? Radius. Okay, radius find out here. Radius ఇక్కడ ఉంది. We have to find the, what is our question? Intensity of electric field. Intensity of electric field. ఇక్కడ different cases possible అయితే ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడాలి. ఫస్ట్ వన్, కేస్ 1. ఈ కేస్ 1 ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అంటున్నది. అవుటర్ side of the sphere. Okay, see, outside అంటే ఇక్కడ ఇది ఇన్సైడ్ అవుతుంది, ఇది ఆన్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది అవుట్ సైడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఇస్ అవర్ కండిషన్? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఏం డ్రా చేయాలి? Gaussian surface. ఏంటంట? Gaussian surface. This surface must be passing through the point. Point నుంచి పోవాలి అంటే ఇలా. ఓకే, చేసేసినాం. Gaussian surface కన్స్ట్రక్షన్ చేసినామా? చేసేసినాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. అంటే ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఆ పాయింట్ ఫ్రమ్ O to the center నుంచి అంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్. అంటే పైన ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అది గుర్తుపెట్టి బై యూజింగ్ విచ్ లా? గాస్ లాని యూజ్ చేయాలి. గాస్ లా ఏంది ఇక్కడ? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ E dot dA is equal to Q by epsilon naught. This is the Gauss law. Is it clear? Are you able to understand everybody? ఇది Gauss law నే కదా, మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Gauss law నే కదా. అంటే దీన్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. See here, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ dA that is equal to Q by epsilon naught. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ DE
ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు. ఇంటిగ్రేషన్ డి అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్. ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ ఫార్ములా ఏంటిది? 4πr స్క్వేర్. ఏంటంట? 4πr స్క్వేర్. ఓకే, నౌ q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఏమంటున్నాం? q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. నౌ సీ హియర్ E is equal to, ఈ ఫార్ములాలో ఈ వస్తే ఏమవుతుంది? E is equal to ఏమవుతుంది? అటు సైడ్ పోతే E is equal to 1 by 4 pi r square into q by epsilon naught. సార్ నో ఇదే కదా మనం రాసుకుంది, ఇదే కదా. ఓకే, ఇక్కడ వరకు రాస్తే దిస్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా. ఇది ఎక్కడ? అవుట్ సైడ్ కాబట్టి అవుట్ అండ్ రైట్. ఏమని రాయాలి? అవుట్ అండ్ రాయాలి. అవుట్ అంటే అవుట్ సైడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసినాం. ఓకే, ఇలా కూడా ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇంకా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇందాకలే ఏమని సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ కానీ, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ కానీ, వాల్యూ చార్జ్ డెన్సిటీ కానీ దాంట్లో కూడా మనం రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా రాస్తాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా అంటే ఫార్ములా ఏంది? సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు q బై ఏనేగా, అంతేగా. ఓకే, ఇక్కడ సిగ్మా q ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్. ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏంటట? 4π. స్పియర్ అంటే ఎంత దూరంలో ఉంది? r దూరంలో ఉంది కాబట్టి r స్క్వేర్. ఓకే, r దూరంలో ఉంది కాబట్టి r స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ r స్క్వేర్ స్మాల్ r తీసుకోవాలి. ఇక్కడ డోంట్ కట్ దిస్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ R ఎందుకంటే స్పియర్. మనం సి సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. q ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే సిగ్మా 4π r స్క్వేర్. ఇది క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే q ఉందో దాని ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? ఇది రాయొచ్చా? అదే రాస్తాను. అంటే ఈ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by 4π ఎప్సిలాన్ నాట్. 1 by 4π ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంది కదా. 4π ఉంది ఇక్కడ, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంది, స్మాల్ r స్క్వేర్ ఉంది. q ప్లేస్లో ఇది రాస్తారు సిగ్మా 4π r స్క్వేర్ బై ఇంకేమవుతుంది? బై లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరికి క్యాన్సిల్ అవుతుందా? సో విచ్ వన్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్? 4π get cancelled. What is the remaining? Simply E out is equal to sigma r square will be by epsilon naught into r square. This is the intensity of electric field outside of the sphere. Outside of the sphere. In terms of which sigma terminal లో ఇది, without sigma ఇది, రెండు కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్సే. రెండు కూడా అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేసే ఈక్వేషన్సే. రెండు కూడా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్సే. బట్ టర్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ సిగ్మా ఉంది, ఇక్కడ సిగ్మా లేదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకేనా? పాజ్ చేసుకొని నోట్స్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ ద ఇన్ బిఫోర్ ఏం చేసినాం? యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆన్ ద స్పియర్ అంటే ఇక్కడ ఈ స్పియర్ ఈ స్పియర్ పైన మనం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కండక్టింగ్ స్పియర్ కాబట్టి ఇదంతా చార్జ్ ఇస్తుంది. ఓకే, యా. సెకండ్ కేస్ ఆన్ ద స్పియర్ అంటున్నాం. ఆన్ ద స్పియర్ అంటే మనకు ఏంటంటే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉందో ఈ రేడియస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే స్మాల్ r ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R. స్మాల్ r ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? క్యాపిటల్ R. అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంత ఫార్ములా ఏంటిది? dA ఇస్ ఈక్వల్ టు q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? అంటే ఈ dA అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏంటంటే 4π r స్క్వేర్. స్మాల్ r తీసుకోవాలి, క్యాపిటల్ R తీసుకోవాలంటే డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇందాక మనం అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి స్మాల్ r తీసుకున్నాం, ఆన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ R తీసుకోవాలి. అండ్ q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? q బై 4π r స్క్వేర్ ఇంటూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అయ్యా. అంటే ఇక్కడ వరకు ఇది ఎనఫ్ ఈ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇందాక నేను సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ ఏ అని. క్యూ అంటే
Q is equal to sigma into A అని. ఓకే రెండు సార్లు రాసినామా? ఓకే Q is equal to sigma is equal to Q by A కదా. అప్పుడు Q is equal to ఏమని రాస్తాం? సిగ్మా A అని రాస్తాం. ఓకే నౌ Q is equal to ఏమని రాయొచ్చు? సిగ్మా అంటే సిగ్మానే, ఇంకేం కాదు. A అంటే మాత్రం ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ 4 pi r స్క్వేర్. ఓకేనా? అయితే నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ అంటే Q ప్లస్ లో రాస్తున్నా సిగ్మా 4 pi r స్క్వేర్ బై ఇంకేముంది 4 pi క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అయితే విచ్ వన్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్? 4 pi r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? E out అంటే సిగ్మా బై ఓన్లీ ఎప్సిలాన్ నాట్ మాత్రమే మిగులుతుంది. ఇది మాత్రమే మిగులుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద స్పియర్. ఓకేనా? పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. చేసుకోవాలి. ఓకే నో ప్రాబ్లం. సిఎం ఇక్కడ చూడాలి. అయితే ఇక్కడ థర్డ్ కేస్ ఇస్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్. ఇన్సైడ్ స్పియర్ అంటే ఇన్సైడ్ స్పియర్ అంటే స్మాల్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్. అంటే ఇట్ ఇస్ మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నటువంటి స్పియర్. ఇన్సైడ్ అంటే లోపల తీసుకున్నాం. లోపల చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ 0. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ లోపల పోయిన కొద్ది ఏమవుతుంది? రేడియస్ తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మన క్లాస్లో అయ్యింది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అంటున్నాం కదా. అంటే ఇట్ మే బి ఇన్ హ్యాలో ఉండొచ్చు. హ్యాలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? లోపల అంత స్పేస్ ఉండదు. కాబట్టి Q0 అనేది 0 అవుతుంది. అంటే Q0 is equal to అంటే Q enclosed is equal to 0. When Q is equal to 0, what is the intensity of electric field? From Gauss law, E dot dA is equal to Q by epsilon naught కదా. ఇక్కడ Q is equal to ఏమైంది? 0 అయింది. అంటే E dot dA is equal to ఏమవుతుంది? 0 by epsilon naught. 0 by something is what? 0. కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైంది? ఇక్కడ ఏమైంది? 0 అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ 3. అంటే దీంట్లో కేస్ 1 డిస్కస్ చేసినాం, కేస్ 2 డిస్కస్ చేసినాం, కేస్ 3 డిస్కస్ చేసినాం. అన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ కేసులో ఏమైంది? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ 0. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు యూనిఫామ్ సాలిడ్ స్పియర్. యూనిఫామ్ అంటే అంతా యూనిఫామ్ ఉంది. ఓకే ఇందాకనేమో యూనిఫామ్ లేదు. స్పియర్ తీసుకుంటే అది కూడా సాలిడ్ స్పియరే. అదేమో యూనిఫామ్గా లేదు, హ్యాలోగా ఉంది. ఇది యూనిఫామ్ ఉంది. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే కండక్టింగ్ స్పియర్ కదా. కండక్టింగ్ స్పియర్ అంటే ఇక్కడ ఒక చార్జ్ తీసుకున్నాం. చార్జ్ తీసుకున్నాం. ఓకే అయితే ఈ స్పియర్ రేడియస్ ఇస్ వాట్? R. అంటే అరౌండ్ ద చార్జ్ ఏం తీసుకోవాలి? గాసియన్ సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవాలి. లైక్ దిస్ గాసియన్ సర్ఫేస్ కండక్ట్ తీసుకున్నాం. P is the point, R is the radius from center to the point. Here case 1 ఏంటంటే outside of the sphere. ఏంటంటే outside of the sphere find out చేయాలి. See here also R very very greater than capital R. Small r is very very greater than capital R. అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉంది? స్మాల్ r ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా? Now see here our Gauss formula, our Gauss law is what? Q by epsilon naught. Is it clear? Now E integration dA is equal to 2 by epsilon naught. Here A is the area of the sphere. ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ 4 by 3 only 4 pi r square. Okay na? That is equal to what? Q by epsilon naught. Is it clear? Here E is equal to how to write? E is equal to ఎలా రాస్తాను నేను అంటే ఈ సైడ్ వచ్చేసి 1 by 4 pi epsilon naught
ఎప్సిలాన్ నాట్ కావాలి ఆర్ స్క్వేర్ కింద ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంది. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ అవుట్ సైడ్. అవుట్ రాసుకుంటా, అవుట్ సైడ్ రాసిన తర్వాత దీన్నే నేను ఇంకా గామా ఇట్ మీన్స్ రో టర్మ్లో రాస్తా. అంటే రో అంటే వాల్యూమ్ అంటే రో ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి q బై వాల్యూమే కదా సార్. నో అందుకే ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ q ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు, రో v రాయొచ్చు, రో v రాయొచ్చు. మరి q ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో v అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏంటంట 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. तो सब्स्टिट्यूट ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో అంటే ఈ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇదేంటిది 1/4 pi స్మాల్ r స్క్వేర్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓన్లీ క్యూ మిగిలింది, ఆ క్యూ ప్లేస్ లో నేను రాస్తాను రో 4/3 pi r cube. ఇప్పుడు ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, జస్ట్ 4/4/4/8 క్యాన్సిల్. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్? ఈ అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏముంది ఇక్కడ రో ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఇది అటు సైడ్ పోతే బై 3 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద intensity of electric field outside of the sphere in terms of అంటే వాల్యూ డెన్సిటీ. చూసారా చూసినాం అంటే ఇది రాయొచ్చు, ఇది రాయొచ్చు, ఇది అదే ఫార్ములా, ఇది డిఫరెంట్ అంటే టర్మ్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, పాజ్ చేసుకొని నోట్స్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను సెకండ్ కేసులోకి వెళ్తా. కేస్ 2 ఏంటి? ఆన్ ద స్పియర్. ఆన్ ద స్పియర్ అంటే ఆన్ ద స్పియర్ మీన్స్ ఇదేగా. అప్పుడు స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ అయ్యా. అవునా, సి స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ క్యాపిటల్ ఆర్ రాస్తాం. అంటే మీరు అంతా మొత్తం రాసుకోవచ్చు మీరు వస్తే, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ టెల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ క్యూ బై. ఇదంతా గుర్తుండాలి. ఇక గాస్ లా చాలా సార్లు రాసాం ఇప్పటికే. అంటే ఈ డాట్ సర్ఫేస్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dA ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ dA అంటే ఏంది? ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్. వాట్ 4 pi r స్క్వేర్. ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి, ఎందుకంటే స్మాల్ ఆర్ తీసుకున్నప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ తీసుకున్నది ఏంటంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. హియర్ e ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమన్నా వస్తున్నాం, e ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ టు రైట్ 1/4 pi r స్క్వేర్ q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇట్ ఇస్ ద intensity of electric field ఆన్ ఇక్కడ రాయొచ్చు. లేదు నేను ఇంకా రాసుకుంటాను, ఏమన్నా రాసుకుంటాం, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై అయితే వాల్యూ మేగా సి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ వాల్యూ మేగా. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ రో అంటే రోడే, వాల్యూ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఇస్ వాట్ 4/3 pi r cube. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఆన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4 pi r స్క్వేర్ ఇంకేముంది ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంది. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇదంతా రాస్తాను. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇదంతా రాసిస్తే రో 4/3 pi r cube. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి జాగ్రత్త, ఏమో క్యాన్సిల్ అయింది 4/4 pi r cube r square cancel. Only we have rho into r by now this is the
intensity of electric field on the sphere. అంటే ఈ ఫార్ములా అది చూపిస్తుంది, ఇదేమో డిఫరెంట్ ఫార్ములా, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా చూపిస్తుంది, రోలో చూపిస్తుంది, రో. ఓకే, నా పాజ్ చేసుకొని రోజు రాసుకోండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేస్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ స్పియర్. ఇన్సైడ్ అంటే ఇక్కడ వేసేసి actually it is r, or it is a small r. Here small r is very less than capital R. Small r is very less than capital R. అయినా కానీ దీనికి ఏమైంది, ఇట్ ఇస్ ఏ యూనిఫామ్ అంటాం. ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసినాం, ఇట్ ఇస్ ఏ యూనిఫామ్ కాబట్టి డెఫినెట్గా చార్జ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే రో ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా అంటే క్యూ బై విఏ కదా. జస్ట్ అప్పుడు క్యూ అంటే చార్జ్ ఇచ్చేసినాం, క్యాపిటల్ క్యూ చార్జ్ ఇచ్చేసినాం. అప్పుడు వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏమొచ్చింది, 4/3 5r³ వచ్చేసింది. కానీ ఎన్క్లోజ్ అయ్యింది చార్జ్, లోపల చార్జ్ ఏమైందంట ఎన్క్లోజ్ అయింది. ఎన్క్లోజ్ అయిన ఫార్ములా అయింది చార్జ్ కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవి కదా. దీని నుంచి రాసేసాం రో అంటే రోడే, వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఏంటి 4/3 అది రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఏమైంది మనకు ఫైనల్గా QR³ వచ్చేసి Q స్మాల్ r³ బై క్యాపిటల్ R³ వచ్చింది. బట్ అవర్ ఫార్ములా ఇస్ ఏంటి, గాస్ ఫార్ములా. గాస్ లా ఏంటిది E dot is equal to Q by epsilon naught. ఇక్కడ ఏం రాస్తుందంటే Q0 ప్లేస్ లో ఇదంతా Q0 ఇది కూడా ఎన్క్లోజ్ అయింది. ఈ ఎన్క్లోజ్ అయితే ఏమొచ్చింది QR³ బై R³ అదే ఇక్కడ రాసినాం. బై ఎక్స్ట్రా ఏముంది కింద ఎప్సిలాన్ ఉంది, అంతే డిఫరెంట్ ఏమి లేదు. ఇప్పుడు అంటే ఈ అంటే ఈనే, డిఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియరే కదా. ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్ 4π² అంటే ఇక్కడే ఉంది, ఇది బై వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే r³ తో r² క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్, E is equal Q ఒక r ఉంటుంది బై 4π క్యాన్సిల్ అయిపోయింది r³. This is the intensity of electric field inside of the sphere. Which type of sphere? Uniform sphere. ఓకేనా, రైట్. ఇందాక మనం డిఫరెంట్ చూసేసాం. ఒకటైతే హాలో స్పియర్ చూసేసాం, యూనిఫామ్ స్పియర్ చూసినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్లేన్ షీట్, ఇన్ఫైనైట్ ప్లేన్ షీట్ ఒక వైర్ తీసుకొని దాన్ని కూడా గాస్ లా అప్లై చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ గాస్ లా. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో ఓకేనా, డెఫినెట్గా ఎవ్రీడే మీకు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు NEET and JEE. ఓకేనా, ఓకే.